الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد اللہ اصطفیٰ نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے پارہ نمبر 29 کرنا ہے، سورہ ملک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا تعارف کچھ اس طرح ہے۔ یہاں سے قرآن کریم کے آخر تک زیادہ تر مکی صورتیں ہیں۔ تقریباً ان سب صورتوں کا مرکزی موضوع اسلام کی بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور آخرت کے اثبات ہے۔ جنت دوزخ کے حالات اور اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت اور تسلی دینا ہے۔ چونکہ یہ پچھلی صورت کے مقابلے میں مختصر صورتیں ہیں، اس لیے ان سب کے الگ الگ تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب ایک ہی جیسے اور ایک احکام پر نازل ہوئی ہیں۔ البتہ جس صورت میں ضرورت محسوس ہوگی انشاءاللہ ہم اس کا تعارف آپ کو بتائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بہت برکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، جس نے موت اور حیات اور اس کے پیدا کیا ہے تمہیں آزمائے کہ تمہیں میں اچھے کام کون کون کرتا ہے، اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا، جس نے 7 آسمان اور تلے بنائے ہیں، اور اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بھی ضابطگی نہ دکھائی دے گی، اور وہ دوبارہ دیکھ لیا کرے گا، کوئی شگافت بھی نظر ہے۔ ثم پھر دہرا کر دوبارہ دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف سے نہیں ہو کر ٹھکی ہو کے لوٹ آئے گی۔ وَلَقَدْ، بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں ستاروں سے آراستہ کیا ہے، اور انہیں شیطانوں کے مارنے کے ذریعے بنا دیا ہے، اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ جلانے والا عذاب تیار کر دیا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ کیا بڑی جگہ ہے۔ اور جب ہم اس میں یہ ڈرائے جائیں گے تو ان سے بڑی زور کی آواز سنائی دے گی، اور وہ جوش شمار ہی ہوگی۔ قریب ہے کہ غصے کے مار پیٹ جائے جب کبھی ان میں کوئی گروہ ڈال دیا جائے۔ اس سے جہنم کے دروغے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا، وہ جواب دیں گے بے شک آیا تھا، لیکن ہم نے اسے جھٹلایا، اور ہم نے کہا اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم بہت بڑے گمراہی میں ہو۔ وقالوا، اور کہیں گے کہ اگر ہم سنتے ہوتے یا عقل رکھتے ہوتے تو خود دوزخوں میں شریک نہ ہوتے۔ بس انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا، اب یہ دوزخی دفع دور ہو۔ ان الذین، بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے مبینہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینے کی پوشیدگی کو بھی خوبی جانتا ہے۔ الم یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا کہ وہ باریک بینی اور باخبر بھی ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض، وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بس مطمئن کر دیا تاکہ تم اس کے راہوں میں چلتے بھی رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ، اسی طرح جی کر اٹھ کھڑے ہو۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہوگے کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں نہ دھنسائے گا، اچانک زمین زلزلے لگے گی؟ یا کیا تم اس بات سے ڈنڈلا رہے ہو کہ آسمان والا تم پر پتھر برسا دے، پھر تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا، تو دیکھو ان پر میرا عذاب کیسا ہوا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ، کیا یہ اپنے اوپر پر کھلے ہوئے ہیں اور کبھی کبھی سمٹے ہوئے ہیں؟ پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ انہیں اللہ رحمان نے اپنے فضل میں فضا تھامے ہوئے ہیں، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے۔ من ھذا الذی، سوائے اللہ کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے کی میں ہے۔ من ھذا الذی، اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو بھی تمہیں روزی دے گا، بلکہ کافر تو سرکشی اور بھٹکنے میں اڑے گئے ہیں۔ افمن، اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اندھا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا پیروی کر بل رہ راست پر چل رہا ہے۔ قل هو الذی، کہہ دیجئے وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون، کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم
इकट्ठे किए जाओगे। वयक़ूलूना, काफिर पूछते हैं कि वो वादा कब ज़ाहिर होगा अगर तुम सच्चे हो। कुल इन्नमा, आप कह दीजिए इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, मैं सिर्फ खुले तौर पर आगाह कर देने वाला हूँ। जब ये लोग इस वादे को करीब कर पालेंगे, इस वक्त इन काफिरों के चेहरे पकड़ जाएंगे और कह दिया जाएगा कि यही है जिसने तुम पर तलब किया करते थे। कुल अरायतुम, आप कह दीजिए अच्छा अगर मुझे और मेरे साथियों को अल्लाह ताला हलाक कर दे या हम पर रहम करे, काफिर को दर्दनाक अजाब से कौन बचाएगा। कुल हुवा रहमानु, आप कह दीजिए कि वही है रहमान, हम तो इस पर ईमान ला चुके हैं और इस पर हमारा भरोसा है। तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाएगा कि सही गुमराही में कौन है। आप कह दीजिए अच्छा ये तो बताओ कि अगर तुम पानी ज़मीन में उतर जाओ तो कौन है जो तुम्हारे लिए ठहरा हुआ पानी लाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून वल कलम वमा यस्तरून, नून कसम है कलम की और इसकी जो कुछ वो फरिश्ते लिखते हैं। मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून, तो अपने रब के फजल से दीवाना नहीं है और बेशक तेरे लिए बेइंतहाई अजर है और बेशक तू बड़े इखलाक वाला है। बस अब तू भी देख लेगा और ये भी देख ले कि तुम में से कौन फतह में पड़ा हुआ है। इन्ना रब्बका हुवा आलमु, बेशक तेरा रब अपनी राह से भटकने वालों को खूब जानता है और वो राह याफ्ता लोगों को भी बखूबी जानता है। बस तो जुटलाने वालों का नमा वो चाहते हैं कि तू ज़रा ढील हो तो ये भी ढीले पड़ जाए और तू किसी ऐसे शख्स को भी कह न मान जो ज़्यादा कस्में खाने वाला है, बेकदर और कीना ऐबों को, चुगलखोरों को भलाई से रोकने वाले, हद से बढ़ जाने वाले गुनाहगार है। गर्दन कश पर साथी बेसब नस्ल हो, इसमें सरकशी सिर्फ इसी के लिए है, वो माल वाला और बेटियों वाला है। इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जब इसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कह देता है ये तो अगलों के किस्से हैं, हमने इसे सुनना पर दाग दे दिया। इन्ना, बेशक हमने इन्हें इसी तरह आजमा लिया जिस तरह हमने बाग वालों को आजमाया था, जबकि इन्होंने कस्में खाई कि सुबह होते इसी बाग के फल उतार लेंगे। वला इन और इंशाअल्लाह न कहा, बस इस पर तेरे रब की जानिब से इनका बिला चार तरफ से घूमने और ये सोई हुई रहती। बस वो बाग ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती। अब सुबह होते ही इन्होंने एक दूसरे को आवाज़ें दी कि अगर तुम्हें फल उतारने हैं तो अपनी खेती पर सवेरे ही सवेरे चल पड़ो। फन तलक़ू, ये सब जब छुपके छुपके ये बातें करते हुए चले कि आज के दिन कोई मस्कीन तुम्हारे पास ना आएगा और लिपटे हुए सुबह गए कि हम में काबू पाएंगे। जब इन्हें बाग दिखाया गया कहने लगे कि यकीनन हम रास्ता भूल गए। बल नहनु, नहीं बल्कि हमारी किस्मत टूट गई। इन सब में जो बेहतर था इसने कहा मैं तुमसे न कहता था तुम अल्लाह की पकीज़गी क्यों नहीं बयान करते। क़ालू सुब्हान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, तुम सब कहने लगे हमारा रब पाक है, बेशक हम ही जालिम थे। पर एक दूसरे की तरफ रुख करके आपस में मलामत करने लगे। क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ताग़ीन, कहने लगे हाय अफसोस, यकीनन हम सरकश थे। असा रब्बुना, क्या अजब है कि हमारा रब हमें इससे भी बेहतर बदला दे, हम तो अब अपने रब से ही आरज़ू रखते हैं। कज़ालिकल अज़ाब वला अज़ाबुल आखिरति अकबर लौ कानू यअलमून, यूँ ही आफत आती है और आखिरत की आफत बहुत ही बड़ी है, काश इन्हें समझ होती। परहेजगारों के लिए इनके रब के पास नियमतों वाली जन्नतें हैं कि हम मुसलमानों को मिसाल गुनाहगारों के कर दें। मालकुम, तुम्हें क्या हो गया, कैसे फजल करोगे। अम लकुम, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो। इन लकुम, कि इसमें तुम्हारी मनमानी बातें हो, या तुमने हमसे कुछ कस्में ली हैं जो क़यामत तक बाकी रहेंगी। तुम्हारे लिए वो सब है जो तुम अपनी तरफ से मुकर्रर कर लो। इनसे पूछो कि इनमें से कोई इस बात का जिम्मेदार है। अम लहुम शुरकाउ, क्या इनकी कोई शिरक है जो चाहती हैं कि अपने शिरकों वालों को ले आए। अगर ये सच्चे हैं, यौमा यक्शफू, जिस दिन पलटी खोल दी जाएगी और सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो सजदा न कर सकेंगे।
वाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला, निगाहें नीची होंगी, इन पर ज़िल्लत और ख्वारी छा रही होगी, हालांकि ये सजदा करने के लिए मिला झुकते होंगे जब सही सालिम थे। बस मुझे और इस कलाम को झुटलाने वालों को छोड़ दें, हम इन्हें इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे कि इन्हें मालूम ही ना होगा और मैं इन्हें ढील दूंगा। बेशक मेरी तदबीर बड़ी मजबूत है। क्या तुम इनसे कोई उजरत चाहता है जिसके तमा से ये दबे जाते हो, या क्या इनके पास इल्म गैब है जिसे वो लिखते हो? फस्बिर लिहुक्मि रब्बिका, बस तो अपने रब के हुक्म का सब्र से इंतजार कर और मछली वाले की तरह न हो जा जबकि इसने गम की हालत में दुआ की। यहाँ पे मुराद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम है, जिनका वाक़या सूरह अंबिया में और सूरह यूनुस में और सूरह सौफ़ात में गुजर चुका है कि उन्होंने कैसे अज़ाब आने से पहले ही जल्दी में जाकर कश्ती में बैठ गए और अल्लाह ताला के हुक्म से मछली ने उनको पेट में उतार दिया। लौला, अगर इससे इनके रब की नेमत न पाली तो यकीनन वो बुरे हालों में शिरकियत मैदान में डाल दिए जाते। इसके रब ने फिर नवाजा और इसे नेककारों में कर दिया। और करीब है कि काफिर अपनी तेज निगाहों से आपको फुसला दे जब कभी कुरान सुनते हैं और कह देते हैं ये तो ज़रूर दीवाना है। दर हकीकत ये कुरान तो तुम जहान वालों के लिए सरासर नसीहत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-हाक़ा, साबित होने वाली, मल-हाक़ा, साबित होने वाली क्या है? वमा अदराका मल-हाक़ा, तुझे क्या मालूम वो साबित शुदा क्या है? इस घड़ी देने वाली वो समूद और आद ने जुटला दिया, जिसके नतीजे समूद तो बेशक खौफ आवाज़ से हलाक कर दिए गए। वमा आदू, और आग बचीदा तेज और तेज हवाओं से गारत कर दिए गए। सख्खरहा अलैहिम, जिसे इन पर लगातार 7 रातें और दिन 8 थे मुसल्लत रखे आप। बस तुम देखते कि ये लोग ज़मीन पर इस तरह गिरते जैसे खजूर के खुले खुले तने हो। वहल तरा लहुम मिन बाक़िया, क्या इनमें से कोई भी तुझे बाकी नजर आ रहा है? वजाअ फ़िरऔन, और इससे पहले के लोग और जिनकी बस्तियां उलटा दी गईं, इन्होंने भी खताएं की और अपने रब के रसूल की नाफरमानी की। अल्लाह ने इन्हें ज़बरदस्त गिरफ्त में ले लिया। जब पानी में तूफ़ान आ गई तो इस वक्त हमने तुम्हें कश्ती में चढ़ा दिया ताकि इसे तुम्हारे लिए नसीहत और यादगार बना दे। याद रखने वालों का कान इसे याद रखे। बस जब सूरज में एक फूंक फूंकेंगे जाएगा और ज़मीन और पहाड़ उलट जाएंगे और एक ही चोट में रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। फ़यौमइज़िन वाक़िअतुल वाक़िआ, इस दिन होने वाली क़यामत बड़ी की और आसमान फट जाएगा और इस दिन बिल्कुल बुदाद हो जाएगा। वल मलाइका, इसके किनारों पर फरिश्ते होंगे और तेरे परवरदिगार का अर्श इस दिन 8 फरिश्ते अपने ऊपर उठाए हुए होंगे। यौमाइज़िन, और दिन तुमसे सब आसमान पेश किए जाओगे, तुम्हारा कोई पैदा पोशीदा न रहेगा। फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहू, सोच इसका नामा अमाल इसके दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहने लगेंगे कि लो मेरा नामा अमाल पढ़ो। मुझे तो कामिल यकीन था मुझे अपना हिसाब मिलना है। बस वो एक दिलपस जिंदगी में होंगे। फी जन्नातिन आलिया, बुलंद और बाला जन्नत में जिसके मेवे चखे बड़े होंगे। इनसे कहा जाएगा कि मज़े से खाओ वो अपने इन अमाल के बदले जो तुमने गुज़िश्ता ज़माने में किए हैं। अम्मा मन ऊतिया किताबहू बिशिमाली, लेकिन जिसके अमाल की किताब इसके बाएं हाथ में दी जाएगी वो तो कहेगा कि काश मुझे मेरी किताब दी ही न जाती और मैं जानता ही ना कि हिसाब क्या है। काश के मौत का काम ही तमाम कर दे। मेरा माल ने भी मुझे कुछ नफ़ा न दिया, मेरा ग़लबे भी मुझसे जाता रहा। हुक्म होगा इसे पकड़ लो, फिर इसे तहूवत पहना दो, फिर इसे दोज़ख में डाल दो, फिर इसे ऐसी जंजीरों में जिसकी पैमाइश 70 हाथ की है जकड़ दो। बेशक ये अल्लाह की अज़मत वाले पर ईमान न रखता था और मस्कीन के खिलाने पर गुर्बत न दिलाता था। बस आज इसका न कोई दोस्त है न एक सिवाय पीर के इसका कोई वज़ा है।
जिससे गुनाहगारों के सिवा कोई नहीं खाएगा। बस मुझे कसम है इन चीज़ों की जिन्हें तुम देखते हो और चीज़ों से जिन्हें तुम नहीं देखते, कि बेशक ये कुरान हुज़ूर के रसूल का कौल है, ये किस शायर का कौल नहीं। अफसोस तुम्हें बहुत कम यकीन है और ना किसी काहिन का कौल है। अफसोस बहुत कम नसीहत ले रहे हो। ये तो रब्बुल आलमीन का उतारा हुआ है, और अगर ये हम पर कोई बात बता ले तो अलबत्ता हम इसका दाहिना हाथ पकड़ लेते हैं, फिर इसकी शर्त काट देते हैं, फिर तुमसे कोई भी मुझे इससे रोकने वाला ना होता। यकीनन ये कुरान परहेजगारों के लिए नसीहत है। हमें पूरी तरह मालूम है कि तुम में से बाज इसको झुटलाने वाले हो। बेशक ये झुटलाना काफिरों पर हसरत है। वइन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीन, और बेशक ये यकीनी हक है। बस तुम अपने रब अजीम की पाकी बयान करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सअल साइलुन बिअज़ाबिन वाक़ि। एक सवाल करने वाले ने इस अजाब का सवाल किया जो वाज़िया होने वाला है। लिल काफिरीन लैसा लहु दाफ़िअ। काफिरों पर जिसे कोई हटाने वाला नहीं। मिनल्लाहि ज़िल मआरिज, इस अल्लाह की तरफ से जो सीढ़ियों वाला है, जिसकी तरफ फरिश्ते और रूह चढ़ते हैं एक दिन में, जिसकी मुक़द्दर 50,000 की है। बस तो अच्छा तर सब्र कर, बेशक ये इसको दूर समझ रही है और हम इसके करीब ही देखते हैं। जिस दिन आसमान के साथ तेरी गिड़गिड़ा उठेगा और पहाड़ भी से रंगीन और हो जाएंगे, और कोई दोस्त किसी दोस्त को ना पूछेगा, हालांकि एक दूसरे को दिखाई दे जाएंगे। गुनाहगार इस दिन के अजाब के बदले फिदिये में अपने बेटियों को, अपनी बीवियों को और अपने भाइयों को, अपने कुंबों को जिसे पनाह देता था और रूह ज़मीन के सब लोगों को देता चाहिए ताकि ये इसे निजात दिला दे, मगर ये हरगिज़ न होगा। यकीनन ये शोले वाली आग है जो मुंह और सर की खाल खींच लाने वाली है। वो हर शख्स को पुकारेगी जो पीछे हटा और मुंह मोड़ लिया और जमा करके संभाल रखता है। बेशक इंसान बड़े कच्चे दिल वाला बनिया किया गया है। जब इसे मुसीबत पहुंचती है तो हड़बड़ा उठता है, और जब राहत मिलती है तो बुखल करने लगता है। मगर वो नमाजी अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून, जो अपनी नमाजों पर हमेशगी करने वाले हैं। वल्लज़ीना फ़ी आमालिहिम हक़्क़ुम मालूम, और जिनके मालों में मुक़र्ररा हिस्सा है, मांगने वालों का भी और सवाल से बचने वालों का भी। वल्लज़ीना युसद्दिक़ूना, और जो इंसाफ के दिन पर यकीन रखते हैं। वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुश्फ़िक़ून, और जो अपने रब के अजाब से डरते रहते हैं। इन अज़ाब रब्बिहिम गैर मामून, बेशक इनके रब का अजाब बेखौफ होने की चीज़ नहीं। वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैर मलूमीन, हाँ इनकी बीवियाँ और लोंडियों के बारे में जिनके वो मालिक हैं, इन्हें कोई मलामत नहीं। फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, अब जो कोई इसके अलावा ढूंढेगा तो ऐसे लोग हद से गुजर जाने वाले होंगे। वल्लज़ीना हुम बिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, जो अपनी इमानतों का और अपने कौल और करार का पास रखते हैं। वल्लज़ीना हुम बिशहादातिहिम क़ाइमून, और जो अपनी गवाहियों पर सीधे और कायम रहते हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून, और जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं। उलाइका फ़ी जन्नातिन मुक़ीमून, ये लोग जन्नतों में इज्जत वाले हैं। फ़मल्लज़ीना कफ़रू, बस काफिरों को क्या हो गया है कि वो तेरी तरफ दौड़ते आते हैं। अनिल यमीनी, दाएं और बाएं से ग्रोह ग्रोह करके। क्या इनमें से हर एक की तवक्को ये है कि वो नेमतों वाली जन्नत में दाखिल किए जाएं? ऐसा हरगिज़ न होगा। हमने इन्हें इस चीज़ से पैदा किया है जिसे वो जानते हैं। फला उक़्सिमु बिरब्बिल मशरिक़ि वल मग़रिबि इन्ना लक़ादिरून, बस मुझे कसम है मशरिक़ और मग़रिबों के रब की, हम यकीनन कादिर हैं अल्लाह इस पर कि इनके अरूस इससे अच्छे लोग ले आए, और हम आजिज़ नहीं। बस तो इन्हें झगड़ता खेलता छोड़ दें यहाँ तक कि ये अपने इस दिन से जा मिलें जिसका इनसे वादा किया जाता है, जिस दिन ये कब्रों से दौड़ते हुए निकलेंगे, गोया कि वो किसी जगह की तरफ तेज तेज जा रही हो। इनकी आंखें झुकी होंगी और इन पर सिल्लत जारी होगी। ये वो है दिन
جس کا ان سے وعدہ کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نوح۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اپنی قوم کو ڈرانے، اس کو خبردار کرنے، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ قال یا قومی، نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، ان اعبدوا اللہ، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، تو وہ خود تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا، کاش تم سمجھتے ہوتے۔ قال ربی انی، نوح نے کہا اے میرے پروردگار، میں نے قوم کو رات دن تیری طرف بلایا، فلما، مگر یہ بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے، وانی، میں نے جب کبھی انہیں تیرے بخشنے کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دی اور اپنے کپڑوں کو اونڈ لیا اور اڑ گئے اور پھر میرا تکبر کر لیا۔ ثم انی، پھر انہوں نے بآواز بلند بلایا، ثم انی، بے شک میں ان سے علانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء، وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب بے درد مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہیں لیے نہریں نکال دے گا۔ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہاری طرح طرح سے پیدا کیا ہے۔ الم تروا کیف، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کر دیے ہیں اور ان میں چاند کو خوب چمکدار بنا دیا اور سورج کو روشن چراغ بنا دیا، اور تم کو زمین سے ایک اگار لگا دیا، ثم، اور پھر تمہیں اس میں لوٹ لیا جائے گا اور ایک خاص طریقے سے پھر نکالے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور تمہارے لیے زمین اور اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا تاکہ تم اس کی کشادگی کرو، میں چلتے پھرو۔ قال نوح ربی، نوح نے کہا اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری نافرمانی اور یکسو فرما برداری کی، جن کے مال اور اولاد نے نقصان میں ہی پڑھا، اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا۔ وقال، اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبود کو نہ چھوڑنا اور نہ دو اور سوا اور یکسو اور یعقو اور نصر کو، یہ ان کے معبودوں کے نام ہیں جو انہوں نے اپنے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھی۔ مما، یہ لوگ بے سبب اپنے گناہوں کے ڈوبا دیے گئے اور جہنم میں پہنچ جائیں گے اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہیں نہیں پایا۔ فقال نوح ربی، اور نوح نے کہا اے میرے پالنے والے، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، انکا، اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندے کو گمراہ کر دیں گے اور یہ فاجروں اور ڈھیر کافروں ہی کی جہنم ہے۔ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیت مؤمنا، اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے اور کافروں کا سوائے بردباری کے کسی بات میں نہ پڑھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جن۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجب قرآن سنا۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا، ہم اس پر ایمان لا چکے، ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس نے کسی کو بیوی بنایا نہ بیٹا۔ وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ، اور یہ کہ ہم ایک بے وقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتے تھے۔ وَإِنَّا، اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں۔ وَإِنَّهُ كَانَ، یہ بات ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ وَإِنَّهُمْ، اور انسانوں نے بھی تو جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا
کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ وَإِنَّا اور ہم نے آسمانوں کو ٹول کر دکھایا، سخت چپائے اور سخت شعلوں سے بھر دیا۔ وَإِنَّكُمْ اس سے پہلے ہم بتائیں باتیں سننے کے لیے آسمانوں میں جگہ جگہ بیٹھ جاتے تھے۔ اب جو بھی کان لگاتا ہے اور ایک شعلے کو اپنے طاق میں پاتا ہے، ہم انہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے۔ وَإِنَّا مِنْ صَالِحُونَ اور یہ کہ بعض تو ہم میں نیکوکاروں میں ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں۔ ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں اور ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ ہم تو ہدایت کی بات سننے ہی اس پر ایمان لا چکے ہیں، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے اور اس کو ناقص نقصان اندیشہ نہ ظلم۔ ہاں ہم نے بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بھی انصاف ہیں، بس جو فرمانبردار ہوں گے انہوں نے تو راہ راست کا اثر، اور جو ظالم ہوں وہ جہنم کا ایندھن بن گے۔ اور اے نبی کہہ دو کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے ہیں تو یقیناً ہم انہیں بہت وفا پانی پلاتے ہیں تاکہ ہم اسے انہیں آزما لیں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ کہ مسجد صرف اللہ ہی کے لیے خاص، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ وَإِنَّهُ اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کر لیا کھڑا ہو تو قریب تو آتا وہ بیٹھے کہ بھیڑ بن کر اس کے پیر پڑے۔ قُلْ إِنَّمَا اور کہہ دیجئے کہ تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے مجھے تمہاری کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں۔ کہہ دیجئے مجھے ہرگز کوئی اللہ کے سوا بچا نہیں سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے باں میں بھی نہیں سکتا۔ البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات پہنچا دینا ہے۔ مجھے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نامانی کا اس لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے حتیٰ ان کی آنکھ نہ کھلے گی، یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں گے جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے، بس عنقریب جان لیں گے کہ کس کو مددگار کمزور اور کسی جماعت کم ہے۔ قُلْ إِنِّي کہہ دیجئے مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے ظہور کی مدت مقرر ہے۔ عالم الغیب وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کا اطلاع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے لیے آگے پیچھے بھیدار مقرر کر دیے ہیں تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل اے پکڑنے میں لپٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم لے کر، یا اس پر بڑھائے دیکھو اور قرآن ٹھہر کر صاف صاف پڑھو، یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات عنقریب نازل کریں گے۔ بے شک رات کا اٹھانا دل جمائی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا۔ ان لک فی النہار یقیناً تجھے دن میں بہت شغل رہتا ہے، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خالق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہوا کر۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو مشرق اور مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو پناہ گاہ ساز بنا لے۔ واصبر علی اور جو کچھ وہ کہے تو ستا رہا اور بس اور کے ساتھ ان کے ساتھ الگ تھلگ رہے، اور مجھے ان میں جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دے اور انہیں ذرا سی مہلت دے۔ یقیناً ہمارے ہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے اور حلق میں اٹھنے والا کھانا ہے اور دور دینے والا عذاب ہے۔ یوما جس دن زمین اور پہاڑ تھڑ تھڑا جائیں گے اور پہاڑ مثال بھاری بھاری ریت کے ٹیلوں کے ہو جائیں گے۔ انا ارسلنا علیکم رسولا بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا، جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا، تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا۔ تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا
जिस दिन आसमान फट जाएगा। अल्लाह ताला का ये वादा होकर ही रहने वाला है। इन्ना हाज़िही, बेशक ये नसीहत है, बस जो चाहे अपने रब की तरफ राह इख्तियार करे। इन्ना रब्बका, आपका रब बखूबी जानता है कि आप और आपके साथ के लोग एक जमात के करीब 2 तिहाई रात के और आधी रात के और 1 तिहाई रात के तहज्जुद पढ़ते हैं, और रात दिन का पूरा अंदाज़ा अल्लाह ताला को ही है। वो खूब जानता है कि तुम इसे हरगिज़ न निभा सकोगे। बस इसने तुम पर मेहरबानी के लिहाज जितना कुरान पढ़ना तुम्हारे लिए आसान हो इतना ही पढ़ो। वो जानता है कि तुम में से बाज़ बीमार भी होंगे और बाज़ दूसरी ज़मीन में चल फिर कर अल्लाह ताला का फजल यानी रोज़ी की तलाश करेंगे, और कुछ लोग अल्लाह ताला के राह पर जहाद भी करेंगे। सो तुम भी आसमानी जितना कुरान पढ़ सको पढ़ो, और नमाज की पाबंदी रखो और ज़कात देते रहो, और अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दो। और जो नेकी तुम अपने लिए आगे भेजोगे इसे अल्लाह ताला के यहाँ बेहतर से बेहतर और सवाब में बहुत ज़्यादा पाओगे। अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल मुदस्सिर, ए कपड़ा ओढ़ने वाले, खड़ा हो जा और आगाह कर दे और अपने रब ही की बड़ाई बयान कर। अपने कपड़ों को पाक रख, नापाकी को छोड़ दे और एहसान कर, ज्यादा लेने की ख्वाहिश न कर। और रब्बिका फस्बिर, अपने रब की राह में सब्र कर। बस जब सूर में फूंक मारी जाएगी तो वो दिन बड़ा सख्त दिन होगा। अलल काफिरीना गैरु यसीर, काफिरों पर आसान न होगा। मुझे और इसे छोड़ दे जिसने अकेला पैदा किया और इसे बहुत सा माल दिखा रहा है, पर हस्ब बाशिर फजल भी, और मैंने इससे बहुत कुछ कुशादगी दे रखी है, फिर भी इसकी चाहत है कि मैं इसे और ज्यादा दूं। नहीं नहीं, वो हमारी आयतों के मुखालिफ है। अन करीब मैं इसे एक सख्त चढ़ाई चढ़ाऊंगा। इसने गौर करके तजवीज़ की, इसे हलाकत हो कैसी सोची, वो भी गारत हो किसी तरह का अंदाज किया। इसने फिर देखा, फिर तेरी चढ़ाई और मुंह बनाया, फिर पीछे हट गया और गर्क किया गया और कहने लगा, ये तो सिर्फ जादू है जो नकल किया जाता है, सिवाय इंसानी कलाम के कुछ भी नहीं। मैं अनकरीब इसे दोज़ख में डालूंगा, और तुझे क्या खबर कि दोज़ख क्या चीज़ है, ना वो बाकी रहती है ना छूटती है, कल वो जलती रहती है, और इसमें फरिश्ते मुकर्रर हैं। हमने दोज़ख के दरोगे सिर्फ फरिश्ते रखे हैं, और हमने इनके तादाद सिर्फ काफिरों की आजमाइश के लिए मुकर्रर की है, ताकि अहले किताब यकीन कर लें और अहले ईमान के ईमान और इजाफा हो जाए। और अहले किताब और अहले ईमान शक न करें, और जिनके दिलों में बीमारी है वो और कुफ्र के ही इनसे बीमारी अल्लाह ताला की क्या मुराद है। इस तरह अल्लाह ताला जिससे चाहता है गुमराह करता है और जिससे चाहता है हिदायत देता है। तेरे रब के लश्करों को इसके सिवा कोई नहीं जानता, तो कुल बनी आदम के लिए सरासर बंदा नसीहत है। सच कहता हूँ, कसम है चांद की और रात की जब वो पीछे हटे और सुबह की जब रोशन हो जाए, कि बड़ी चीज़ में से है नबी आदम को डराने वाले, बनी आदम को डराने वाले, यानी इसने जो तुम में से आगे बढ़ना चाहे या पीछे हटना चाहे, हर शख्स अपने अमाल के बदले में देगा, मगर दाएं हाथ वाले वो बहिश्तों में होंगे। गुनाहगारों से सवाल करते होंगे, मुजरिमों से, तुम्हें दोज़ख में किस चीज़ ने डाला, और जवाब देंगे, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, ना मस्कीनों को खाना खिलाते थे, पर हम बहस करने वालों का साथ देकर बहस बाइस से मशगूल रहा करते थे और रोज़े जज़ा पर झुटलाते थे। हत्ता आतीना यकीनु, यहाँ तक कि हमें मौत आ गई। बस इन्हें सिफारिश करने वालों की सिफारिश दफा न देगी। फमाला हो, इन्हें क्या हो गया, ये नसीहत से मुँह मोड़ लिया, गोया कि वो बद के खोए हुए गधे हैं जो शेर से भागे हों। बल्कि इनमें से हर शख्स चाहता है कि इसे खुली हुई किताबें दी जाए। कल्ला बल्ला यखूना आखिरा, हरगिज़ ऐसा नहीं, ये क़ियामत से बेखौफ है। सच्ची बात तो ये है कि ये एक नसीहत है। अब जो चाहे इससे नसीहत हासिल करे, और वो इस वक्त नसीहत हासिल करे कि जब अल्लाह ताला चाहे और इसे लायक है और इसे डराए और इस लायक भी वो बख्शे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा, मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की। वला उक़्सिमु बिन
लव्वामा, और कसम खाता हूँ इस नफ्स की जो मुलामत करने वाला है। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि हम इसकी हड्डियाँ जमा करेंगे ही नहीं? हाँ ज़रूर करेंगे, हम तो कदर हैं और इसकी पूरी तक दुरुस्त करेंगे। बल्कि इंसान तो चाहता है कि आगे आगे नाफरमानियाँ करता जाए, पूछता है कि क़यामत का दिन कब आएगा। बस जब वक्त का गुनाह पत्थर आ जाएगा और चांद बेनूर हो जाएगा और सूरज चांद जमा कर दिए जाएंगे, इस दिन इंसान कहेगा आज भागने की जगह कहाँ? नहीं, कोई पनाहगाह नहीं, आज तो तेरे परवरदिगार की तरफ से ही फरार कहा गया। आज इंसान को इसके आगे पीछे छोड़े हुए इसे आगाह किया जाएगा, बल्कि इंसान खुद अपने ऊपर आप हुज्जत है। अगर कितने ही बहने पेश करे, ए नबी आप कुरान को जब याद कर लिया करे, अपनी जुबान को हरकत न दे, इसका जमा करना और आपकी जुबान से पढ़ना हमारे जिम्मे है। हम जब इसे पढ़ा लें तो आप इसके पढ़ने की पैरवी करें। सुम्मा इन्ना अलैना, इस पर वाज़िया कर देना हमारा जिम्मा है। नहीं, तुम जल्दी मिलने वाली की मोहब्बत रखते हो और आखिरत को छोड़ करते हो। इस रोज़ बहुत से चेहरे तरोताज़ा और बारौनक होंगे, अपने रब की तरफ देखते हो, और कितने चेहरे इस दिन बदरौनक और उदास होंगे, समझते होंगे कि इनके साथ कमर तोड़ देने वाला मामला किया जाएगा। नहीं, जब रूह हस्ती तक पहुँचेगी और कहा जाएगा कि कोई चुनाव करने वाला है और जान लिया जाए इसने ये वक्त जुदाई, और पिंडली से पिंडली लिपट जाएगी। आज तेरे परवरदिगार की तरफ से चलना है। इसने ना तो तस्दीक की, ना नमाज अदा की, बल्कि झुटलाया और रूह गर्दानी की, फिर अपने घरों के पास उतराता हुआ गया। अफसोस है तुझ पर, हसरत है तुझ पर, वाय है और खराबी है तेरे लिए। क्या इंसान ये समझता है कि इसे बेकार छोड़ दिया जाए? आलम यकू, क्या वो एक गाढ़े पानी का कतरा न था जो टपकाया गया था, फिर लहू का लोथड़ा हो गया, फिर अल्लाह ने इसे पैदा किया और दुरुस्त बनाया, फिर इसने इसे जोड़ा यानी नर और मादा बनाया। क्या अल्लाह ताला इस पर कादिर नहीं कि मुर्दे को जिंदा कर दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल अताका अलन्नास हिन मिनद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा। यकीनन गुजरा है इंसान पर एक वक्त ज़माने में जबकि कोई काबिल ज़िक्र चीज़ न थी। इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन, बेशक हमने इंसान को मिले जुले नुत्फ़े से इम्तिहान के लिए पैदा किया और इसको जिंदा देख बनाया, यानी कि इधर मुराद मर्द और औरत के मिले जुले अज्जा से पैदा किया है। हमने इसे राह दिखाई, अब ख्वाह वो शुक्रगुजारी बने ख्वाह न शुक्रा। यकीनन हमने काफिरों के लिए जंजीर और तुक़त और शूले और आग तैयार कर रखी है। बेशक नेक लोगों को जाम पेश किए जाए जिसकी आजमाइश काफूर की है, जो एक चश्मा है जिससे अल्लाह बंदे पीते और इसकी नहरें निकाली जाएंगी, जो नज़ीर पूरी करते हैं और इस दिन से डरते हैं जिसकी बुराई चार तरफ फैली जाने वाली है। और अल्लाह ताला की मोहब्बत में खाना खाते हैं मस्कीन, यतीम और कैदियों को, जो तो तुम्हें सिर्फ अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए खिलाते हैं, ना तो तुमसे बदला चाहते हैं और ना शुक्रगुजारी। बेशक हम अपने परवरदिगार से इस दिन का खौफ करते हैं जो उदासी और सख्ती वाला होगा। बस इन्हें अल्लाह ताला ने इस दिन की बुराई से बचा दिया और इन्हें ताजगी और खुशी पहुँचाई। वजज़ाअहुम बिमा सबरू जन्नातुन व हरीर, और इन्हें इनके सब्र के बदले में जन्नत और रेशम लिबास अता फरमाएंगे। ये वही तख्तों पर तकिए लगाए हुए बैठेंगे, ना वहाँ आफताब की गर्मी देखेंगे, ना जड़े की सख्ती। इन जितनों के साए इन पर छके हुए होंगे और इनके मेवे नीचे लटक जाएंगे, और इन पर चांदनी की बर्तनियों और इन जामों का दौर कराया जाएगा जो शीशे के होंगे, शीशे भी चांदी के जिनको अंदाज से नाप रखा होगा, और इन्हें वहाँ वो जाम पिलाए जाएंगे जिनकी आजमाइश मुजीब की गई है, जन्नत की एक नहर से जिसका नाम सल्सबील है, और इनके इर्द गिर्द घूमते फिरते होंगे वो कम सुन बच्चे जो हमेशा रहने वाले हैं।
جب تو انہیں دیکھے تو سمجھے کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ، وہ جہاں کہیں گے میں نظر ڈالیں گے سراسر نعمتیں اور عظیم شان سلطنت ہی دیکھیں گے۔ ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ ان نہازا کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوششوں کی قدر کی گئی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک ہم نے تجھ پر تدبیر قرآن نازل کیا۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، بس تو اپنے رب کے حکم پر قائم رہا اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کا کہنا نہ مانا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کے نام کا صبح و شام ذکر کیا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کے وقت تو اس کے سامنے سجدے کرے اور بہت رات تک اس کی تسبیح کی۔ بے شک یہ لوگ جلد ملنے والے ہیں، چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑی بھاری دن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نحن خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کو جوڑے اور مضبوط، اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسے اور کو بدل لائے۔ ان ھذہ تذکرہ، یقیناً یہ تو ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم والا و حکمت والا ہے، جیسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، دلخوش کی چلتی ہوئی ہواؤں کی قسم، پھر زور سے جھونک دینے والوں کی قسم، پھر ابھارے گند کرنے والوں کی قسم، پھر حق اور باطل کو جدا جدا کر دینے والوں کی اور وحی لانے والے فرشتے کی قسم، جو وہی الزام اتارنے یا آگاہ کر دینے کے لیے آئے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے۔ بس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور جب آسمان توڑ دیا جائے گا اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے اور جب رسول کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا۔ کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا، پھر ہم نے ان کے بعد پچھلوں کو لائے۔ کذالک نفعل بالمجرمین، ہم گناہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل افسوس۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے یعنی مینی سے پیدا نہیں کیا، پھر ہم نے اسے مضبوط اور محفوظ جگہ میں رکھا، اس سے مراد ماں کا پیٹ ہے۔ لا قادر معلوم، اس مقررہ وقت تک، پھر ہم نے زندہ کیا اور ہم کیا خوب اندازہ کرنے والے ہیں۔ یعنی انسان کو ہم نے اس سے پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اس کی بناوٹ میں ایسا بہتر توازن رکھا جو ہمارے سوا کوئی کام نہیں رکھ سکتا تھا۔ اللہ رب العزت فرما رہی ہے انسان کے جسم کے مختلف حصوں پر جتنا غور کیا جائے حقیقت اتنا ہی زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن تصدیق کرنے والوں کے خرابی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمٹنے والی نہیں بنایا، زندہ کو بھی اور مردہ کو بھی، اور ہم نے اس میں بلند اور بھاری پہاڑ بنا دیے اور تمہیں سیراب کرنے والی میٹھے پانی پلائے۔ اس دن جھوٹ جانے والوں کے لیے وہی اور افسوس ہے۔ اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلاتے رہتے ہو، چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف، جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے اور نہ شعلے سے بچا سکتا ہے۔ یقیناً دوزخ چنگاریوں چلتی ہوئی جو مثال نہر کی ہے، گویا وہ ذرا اونٹ ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، آج ان جھوٹ جانے والوں کی درگت ہے۔ آج کا دن وہ دن ہے کہ یہ بھول بھی نہ سکیں گے، نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی۔ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کر لیا، بس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو۔ وہ ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے
بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہیں اور بہتر چشموں میں، اور ان نیموں میں جن کی وہ خواہش کر رہی ہے، اور ان جنتوں مزے اپنے پان کے ہوئے اعمال کے بدلے یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح اجر دیتے ہیں۔ اس دن سچ چل جانے والوں کے لیے بے افسوس ہے۔ اے جھٹلانے والوں، تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم گناہ گار ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت ہے۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ رکوع کر لو تو نہیں کرتے۔ اس دن جھٹلانے والوں کی تباہی ہے۔ اب اس قرآن کے بعد کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ ہمارا پارہ یہاں پر مکمل ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم کل آخری پارہ پڑھیں گے اور ہفتے والے دن ہماری دعائیں تکمیل القرآن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بابرکت مہینے میں اس قرآن کو پڑھنا نصیب فرمایا، تو ہم نے اس میں جو پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جب ہم اس دنیا میں رہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے قرآن کو پڑھانے کی اور آپ تک پہنچانے کی اور سب کو سنانے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔